श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान कहिले, मु एही अविनाशी योग सूर्यंकु कहिथिली। सूर्य निज पुत्र वैवस्वत मनुंकु ताहा कहिथिले एवं मनु निजर पुत्र राजा इक्ष्वाकुंकु ताहा कहिथिले। हे परंतप अर्जुन, एपरि भावरे परंपरारु प्राप्त एही जोग राजर्षि माने जानिथिले, किंतु तापरे सेही जोग बहु कालरु एही पृथ्वी लोकरे लुप्त प्राय होई जाइछि। तुमे मोर भक्त ओ प्रिय सखा, एणु सेही पुरातन जोग ही आजि मु तुमको कहिदेली, कारण एहा हेउछि अत्यंत उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखिबा योग्य विषय। अर्जुन कहिले, आपणकर जन्म तो अर्वाचीन एबे एबे होइछि एवं सूर्यंकर जन्म बहु पुरातन अर्थात कल्पर आरंभरे होइथिला। तेणु आपण कल्पर आरंभरे सूर्यंको एही जोग कहिथिले बोली मु किपरि बुझी पारिबी। श्री भगवान कहिले, हे परंतप अर्जुन, मोर ओ तुमर अनेक जन्म अतिबाहित होई सारिछि। तुमे से सबु जानो नहीं, किंतु मु से सबु जाने। मु अजन्मा एवं अविनाशी स्वरूप हेले मध्य एवं समस्त प्राणी मानकर ईश्वर होइथिले मध्य निज प्रकृति को अधीन करी निज जोग माया बलरे प्रकट होइथाए। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे भारत, जेउ जेउ समय धर्मर अवक्षय हुए एवं अधर्मर वृद्धि हुए, सेही सेही समय मु निजर रूप सृष्टि करिथाए, अर्थात साकार रूपरे लोक मानकर सम्मुखरे प्रकट हुए। साधु पुरुष मानंकु उद्धार करिबा पाई, पापी मानंकु विनाश करिबा पाई एवं धर्म संस्थापन करिबा पाई मु जुगे जुगे प्रकट होइथाए। हे अर्जुन, मोर जन्म एवं कर्म दिव्य अर्थात निर्मल एवं अलौकिक बोली जेउ मनुष्य तत्वतः जानी पारंती, से शरीर त्याग करी पुनर्जन्म पांति नहीं, से मते ही पाई जांती। पूर्व कालरे भी जेउ मानकर राग भय ओ क्रोध सर्वथा नष्ट हो जाइथिला एवं जेउ माने मोठारे अनन्य प्रेम पूर्वक तन्मय होई रहिथिले, मते आश्रय करी रहिथिबा सेही सबु भक्त उपरोक्त ज्ञान रूपक तप द्वारा पवित्र होई मोर स्वरूप प्राप्त होई सारिछंती। हे अर्जुन, भक्त माने मते जेपरि भजन करंती मु सेमानंकु सेपरि भजन करे, कारण मनुष्य माने सबु प्रकारे मोर ही मार्ग अनुसरण करंती। एही मनुष्य लोकरे कर्म फल आकांक्षा रखुथिबा लोके देवता मानंकु पूजा करंती, कारण सेमानंकु पूजा कले कर्मरु उत्पन्न फल शीघ्र मिली जाए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र एही चारि वर्ण गुण और कर्मर विभाग पूर्वक मो द्वारा रचित होइछि। एपरि भावरे मु सेही सृष्टि रचनादि कर्मर कर्ता होइथिले मध्य तुमे मोर अर्थात अविनाशी परमेश्वरंको वस्तुतः अकर्ता बोली ही जान। कर्म फलरे मोर स्पृहा नहीं, तेणु मते कर्म माने लिप्त करि पारंती नहीं। जे मते एही परी तत्वतः जानी पारंती, से मध्य कर्मरे बांधी हुअंती नहीं। पूर्व कालर मुमुक्षु माने मध्य एहा जानी कर्म करिथिले, तेणु तुमे मध्य पूर्वज मानक द्वारा आदि कालरू करा जाइथिबा कर्म ही कर। कर्म कौन एवं अकर्म कौन ताहा निर्णय करिबा बेले बुद्धिमान पुरुष माने मध्य भ्रमरे पड़ी जांती। तेणु मु तुमको सही कर्म तत्व भल भावरे बुझाई कहिदेवी, जहा जानिले तुमे अशुभरु अर्थात कर्म बंधनरु मुक्त होई जीव। कर्मर स्वरूप जानिबा उचित ओ अकर्मर स्वरूप भी जानिबा उचित, तथा विकर्मर स्वरूप मध्य जानिबा उचित, कारण कर्मर गति बड़ गहन। जे कर्मरे अकर्म दर्शन करंती
ଏବଂ ଅକର୍ମରେ କର୍ମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କର୍ମ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ସର୍ବଥା ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରର ଆଶ୍ରୟରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ କର୍ମରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତଃ କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆଶା ରହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ଜୟ କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଷ କେବଳ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣା ଛାଏ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଥା ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷ ଶୋକ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହୁଥିବା ସେହି କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଆସକ୍ତି ସର୍ବଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଦେହାଭିମାନ ଓ ମମତା ରହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି କେବଳ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ସେହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସକଳ କର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୁବ ଆଦି ଉପକରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ହବନ ଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦାନ ରୂପକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଫଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଟେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଅଭେଦ ଦର୍ଶନ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ହବନ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ଶ୍ରୋତ୍ର ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ମାନଙ୍କରେ ହୋମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ମାନଙ୍କରେ ହୋମ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ହବନ କରିଦିଅନ୍ତି କେତେକ ପୁରୁଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି କେତେକ ତପସ୍ୟା ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଯୋଗ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ପୁଣି ଅହିଂସାଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ରତରେ ଯୁକ୍ତ କେତେକ ଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ଅପାନ ବାୟୁରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ହବନ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାଣବାୟୁରେ ଅପାନ ବାୟୁକୁ ହବନ କରନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିୟମିତ ଆହାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣାୟାମ ପରାୟଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନର ଗତି ରୋଧ କରି ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କରେ ହିଁ ହବନ କରନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ସାଧକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି ହେ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ ଯଜ୍ଞରୁ ବଳିଥିବା ଅମୃତ ସେବନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରୁନଥିବା ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପରଲୋକ ବା କିପରି ସୁଖଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ଏହିପରି ଆହୁରି ବହୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣ ଏହିପରି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ
ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନୟପୂର୍ବକ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ସେବା କରି ଏବଂ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସରଳତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା ମାନେ ତୁମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଜାଣି ତୁମେ ଆଉ ଏହିପରି ମୋହପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତଥା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରେ ଏବଂ ପରେ ମୋଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଦେଖିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାପ କରିଥାଅ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସେହିପରି ସବୁ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ସମାନ ପବିତ୍ର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଃକରଣ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମାରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାଧନା ପରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିବେକହୀନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରହିତ ଏବଂ ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାର୍ଥରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସଂଶୟଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଇହଲୋକ ନାହିଁ କି ପରଲୋକ ନାହିଁ କି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯେ କର୍ମଯୋଗ ବିଧିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ବଶୀକୃତ ଅନ୍ତଃକରଣଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କର୍ମମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ରହିଥିବା ନିଜର ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ସଂଶୟ ଚ୍ଛେଦନ କରି ସମତ୍ୱ ରୂପକ କର୍ମଯୋଗରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ।